Hey all, welcome back to the next session of Social Science. I am Kavita here to present and as well as to continue the next part. As we know, we started a very interesting lesson from history part. The lesson name is Unit 10, the political development of 20th century. In my first video, we discussed about the First World War and as well as the Russian Revolution. So before 1914, the prominent countries of Europe, that means the competition started among the European countries because to prove their the strongest country in the world, and later on as a result the World War started. So the main causes here, the assassination of Archduke Francis Ferdinand. Then who is he? He was a king of Austria. Then later on, USA had participated in the First World War because in the before that USA, United States of America, had neutral from the war. But later on, USA had entered the First World War. When USA had participated, the entire World War had changed their direction. Then later on, the First World War ended with the Treaty of Versailles. According to Versailles Treaty, League of Nations was established. And later on, we discussed about Russian Revolution. So Russian Revolution was started in the year 1917. So these are all the concepts we discussed in my first video. Today, I am with the continuing part. So as I told in the previous video, League of Nations was established because to avoid the war and as well as to create peace among the countries and friendliness among the countries. But League of Nations was a failure. That failure was given to lead to ruling of dictators in the world. A League of Nations ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುನ್ನಡೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. The failure of the League of Nations was given to the ruling of dictators and as well as Second World War. Yes, in today's session we are going to learn dictators. ಅಂದರೆ ನಿರಂಕುಶತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಅವಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜರ್ಮನ್, ಬಿಕಾಸ್ as per the Treaty of Versailles, Germany had lost most of its wealth and geographical areas. It was insulting for German country, so that was the main reason the dictators ruling was started in Germany and as well as Italy. So ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Yes, in today's session we are going to learn two major person, one Adolf Hitler and one more Mussolini. Adolf Hitler from Germany and Mussolini from Italy. Yes, let's start our class with Hitler. So Hitler, the situation that took after the end of the First World War brought Hitler to power in Germany and Mussolini to power in Italy. Hitler became the Chancellor of Germany and after death of President Hindenburg, and later on he became the dictator. Hitler became Führer. By the time Hitler, it means when Hitler became powerful, at that time communist and socialist had become more powerful in Germany, and later on when Hitler became dictator in Germany, in his time communist and socialist had become more powerful in Germany, and later on Hitler took the help of German industrialist, and it means with the help of industrialized person he suppressed the socialist and communist. Here as I told in the introduction and as well as now, Hitler became the dictator in Germany because according to Treaty of Versailles, that was insulting for German nation, so that later on League of Nations was established. But the failure of the League of Nations, it was given to lead for the ruling of dictators in two countries, one Adolf Hitler in Germany and Mussolini in Italy. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ದಿಂದ
ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಡೀ ಇಟಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಟ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸೋಲಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ Hindenburg, and later on he became the dictator. And when he became the dictator of the Germany, at that time who are the powerful the person in Germany, that is communist and socialist. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬ ಪ್ರಬಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್. ದ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು, ಅಡಲ್ಫಾ ಹಿಟ್ಲರ್. ಹಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ political parties. Just he declared the Nazi party as the only party of Germany. ಸೊ ಅವನು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ನಾಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನಾಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ದ ಜರ್ಮನಿ. ನಾಜಿ ಪಕ್ಷ ಏಕೈಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವೆಂದು ಘೋಷಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಹಿಟ್ಲರ್, ಐ ಥಿಂಕ್, he instilled fear of Jews people among Germans by spreading false rumors that they are going to dominate in the world. ಮತ್ತೊಂದು ಇವನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅತಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಯಹೂದಿಗಳ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಡಲ್ಫಾ ಹಿಟ್ಲರ್ಗೆ ಯಹೂದಿಗಳ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಜರ್ಮನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಜರ್ಮನ್ನರ ನಡುವೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ, ಯಹೂದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇವನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಾಮಿನೇಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಜರ್ಮನಿ ಬೈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫಾಲ್ ರೂಮರ್ಸ್. ಒಂದು ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಜರ್ಮನಿಯರ್ಗೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯಹೂದಿಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಹಿಟ್ಲರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ he put forward the supremacy of German race theory and ultra nationalism and very careful. ಅಂದರೆ ಜನಾಂಗದ ವಾದವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್, ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಹೂದಿಗಳ ಕಂಡ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜನಾಂಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆರ್ಯ ಜರ್ಮನ್ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ನಾಜಿಸಮ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಜರ್ಮನ್ಸ್. ದ ನಾಜಿಸಮ್ the only the main communist to rule world. ಅಂದರೆ ನಾಜಿಸಮ್ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜನಾಂಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆರ್ಯ ಜರ್ಮನ್ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ಯ ಜರ್ಮನ್ ಜನಾಂಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂದರೆ ಅತಿ ಡಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಜರ್ಮನ್ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಇವನು ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಜನಾಂಗಗಳು ಕೇವಲ ಆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ಸ್, ಆರ್ಯ ಜರ್ಮನ್ಸ್, ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಟ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಯ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನ್ಸ್. ಉಳಿದ ಜನಾಂಗವರು ಏನಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್, ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ and Catholic are also the reason for the problems of Germany. He declared that they are unfit to live. ಸೊ ಕೇವಲ ಯಹೂದಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಧರ್ಮದವರು, ಉಳಿದ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವರು, ಸೊ ಯಹೂದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟು, ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕರಾಗಿರಲಿ, ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟು ಕೂಡ ಇವರು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಎ ವೆರಿ ಇನ್ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ.
ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಟೈಮ್, ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಗಳಾದಂತಹ ಒಂದು ಯುಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಡಲ್ಫ ಹಿಟ್ಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೇಮ್ಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್, a minister named Goebbels. Goebbels was the minister of Hitler. He was appointed to spread the theory of Nazism. ಅಂದರೆ ಗುಬೆಲ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಾಜಿಸಮ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಅಂತ ಗುಬೆಲ್ಸ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಂತ್ರಿನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ರೂರಲ್ ಆರ್ಮಿ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಶರ್ಟ್ಸ್. ಬ್ರೌನ್ ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರೂರಲ್ ಆರ್ಮಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟ್ರ್ ಆನ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಹಿಟ್ಲರ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಮಾಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಹಿಟ್ಲರ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಸ್ ಎ notorious in the human history. According to one estimate, 6 million Jews were killed and 1 million others were so killed. This is we call Holocaust. ಅಂದರೆ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ 6 ಮಿಲಿಯನ್ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಮಾಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೂಸ್ ವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೊಲಾಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಡಲ್ಫ ಹಿಟ್ಲರ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಹೂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೊಲಾಕಾಸ್ಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1 marks can be asked from this topic. That is, what is Holocaust? Holocaust in the sense the mass killing of Jews are called Holocaust. According to one estimate, ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 6 million Jews were killed and 1 million was also killed. ಅಂದರೆ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಪೀಪಲ್ 6 million ಅಂದರೆ ಒನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇವನು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಅಡಲ್ಫ ಹಿಟ್ಲರ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್. ಸೊ ಅಡಲ್ಫ ಹಿಟ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಸೋಲಿನಿ, these two persons were the main person for second world war. the entire ಹಿಟ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನ ಅವನು ಯಹೂದಿಗಳನ್ನ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಫ ಹಿಟ್ಲರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡಲ್ಫ ಹಿಟ್ಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ another topic, that is Mussolini. So as I told in the introduction part, after end of the First World War, the entirely changed in the world in the beginning of the 20th century, that is dictators ruling. Along with the Hitler, another person was the main cause for the Second World War, that is Mussolini. So Mussolini, he was the dictator of Italy. Here, the fascist party of Mussolini grew in Italy as a aggressive political party due to the various combinations like the impact of First World War and as well as social movement in Europe. ಅಂದರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಂಥ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಆ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್, ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್. ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ and the patronizing violence and the racial supreme and the expansion of national boundaries and support of human excavation are the features of fascism. ಅಂದರೆ ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು,
ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು, ಜನಾಂಗೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರಫಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನರಭೇದಗಳ ಬೆಂಬಲ, ಇವಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಸೋಲಿನಿ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಟಾಲಿ ಫ್ರಮ್ 1920 to 1943 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. So from 1922 to 1943, Mussolini was the Prime Minister of Italy and he was the founder of National Fascist Party. In 1925, he dismissed the democracy of Italy legally and became dictator of Italy. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1925ರಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ರೂಲಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮುಸೋಲಿನಿ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಟಾಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್, ಅಂದರೆ ಅವನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1925ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಟಾಲಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ರೂಲಿಂಗ್ಗೆ ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಲ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸರ್ವಿಸ್. So how Hitler done completely banned all the political parties in Germany. In the same way, Mussolini also banned all the political parties, whichever parties opponent for fascist. ತನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರು ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್. And he joined with Hitler and he was the cause for Second World War, and as well as he was the responsible for the death of thousands of people, and he was assassinated in 1945. So how Hitler was the main person for the Second World War. Along with the Hitler, even Mussolini also was the main person for the Second World War. And ಇವನು ಯಾವಾಗ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1945. ಅಂದರೆ ಇವನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಅವನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರೂಪುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಅಂದರೆ ಅದರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದ ಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್, ಮೋರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್. ಆ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್, ಉಗ್ರವಾದನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ and the patronizing violence, the racial supreme and expansion of national boundaries and support of human excavations are the feature of fascism. And he was the Prime Minister of Italy, and later on he became dictator, and as well as he was the main person for the Second World War along with Hitler. So by this concept today we have completed only dictators topic, and remaining topic we will study in the next session. Till then, keep watching the video. Thank you and have a nice day.